مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شاف مثل عين أسر فؤادي ويزاد بداني بدريت وجاي زين جمالك ما في اثنين ما شاف مثل عين أسر فؤادي ويزاد بداني بدريت وجاي زين انت حبيبي رافضك وفرح يذهب النظر إلي يا عديم الجاه جذب النظر إلي يا عديم الجاه قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله أجد الغدين يا واسع العينين
كنت نورا حين لا كان كون أو ما لا كون أو ما لا بل نبيا مرسلا نال ما أوتين لا ما أوتين أنورت القرى فيك يا خير الورى 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 جل من قد أرسلك رحمة للعالمين فزارة أملك يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا من قد أرسل رحمة للعالمين فزارة أملك يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين كنت نورا حين لا كان كون أو ما لا كون أو ما لا بل نبيا مرسلا حين لا مواتين أنورتم القرى فيك يا خير الورى جل من قد أرسل رحمة للعالمين فزارت الرحمن يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين أنت طه المجتبى ديك حق مرحبا حق مرحبا أنت في وريح رداك نور المبين نور المبين أنت في حال السبا ممتد عن الآمن 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 جل من قد أرسل رحمة للعالمين فزارت المملك يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين أنت في وريح رجاك نور المبين نور المبين طه المجتبى جئت حقا مرحبا حقا مرحبا أنت في حال السبا ممتد عن الآمن 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 جل من قد أرسل رحمة للعالمين فزارت المملك يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين
لما ارتقى المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل باهي الجليل ربي خلقتها من نور في احترام ناداه بالمختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور باحترام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل عليه ولد المشرف في ربيع الأول
والقلب يخفى والكواكب تجلي ولذا المشرف في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجلي والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجري والقلب يخفاك والكواكب تجري ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجري ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجري والقلب يخفاك والكواكب تجري يا بنت ليل المنى فاستبشري عتلا يا بنت ليل المنى فاستبشري عتلا هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل والقلب يخفاك والكواكب تجري ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجري ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجري والقلب يخفاك والكواكب تجري وتدخلوا أمينا ورأيت جملا وتقولوا
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شمس النار بدر سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'allamahu bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil lisan wa khairil anam. Sayyidal ummah wa nabi rahmah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu mautakum bidu'ai awis sadaqah. Ashabul afadil wal manazil, para alim ulama, wa nakhussu bi dzikrin wa ta'zimin wa tasrifin, al-alim wal alamah, Romo Kiai Haji Imam Ibnu Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Kendali Soto, Bumi Nabung, Lampung Tengah. Wa nakhusu aidon Romo Yai Haji Mu'arif, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Wa nakhusu aidon Romo Kiai Sufandri, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah. Wa nakhusu aidan Romo Kiai Anwar Rubai. Wa nakhusu aidan Romo Kiai Samsudin, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarakah. Tsumma jamil ulama wal asatid, lam nadhkurukum bi asma'ikum, Allahu ya'lamu bi asma'ikum wa hum yukramun 'indallah. Asallahu ayajma'na mal habibil mustafa wal ulama'i fi jannatil ula. Instansi pemerintah, utamanya Bapak Kepala Desa Ramanagung yang kami hormati, Bapak
Manto dan kepala desa dari desa tetangga beserta seluruh jajaran eksekutif lainnya yang telah memberikan rekomendasi untuk terselenggaranya acara pada pagi hari ini yang kami hormati dan yang kami taatimi. Kepada para alumni dan santri Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah yang berbahagia, salam ta'zim dan salam ukhuwah Islamiyah teruntuk para hadirin dan para undangan yang hadir pada pagi hari ini yang kami muliakan dan yang kami ucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum wa qudumikum. Sahibu da'wah wa sa'adah yang mulia Ibu Nyai Hajah Laili Ainun Isfiyah, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah wa ahli baiti yang kami muliakan. Tiada kata ungkapan rasa yang patut kita persembahkan melainkan sembah sujud dan sujud syukur kehadirat Maulana Paduka yang Maha Perkasa dan Raja di Raja. Dialah Allahu Rabbul Arsyil Karim yang telah menganugerahkan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada detik ini dan pada saat ini kita masih diberikan kesempatan bermuajahah, beradu pandang selayang pandang dalam acara haul yang kedua Al-Maghfurlah Romo Yai Muhammad Zainuri Ridwan. Kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa naqihi minal khotoya kama yunaqau thawba minal abyati minat danas. Dan semoga kehadiran kita semua menjadi kehadiran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi penghubung bagi kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salam teriring kasih keselamatan semoga tetap tercurahkan keharibaan insan yang mulia, Nabi yang tercinta yang menjadi wasilah terciptanya jagat raya, Muhammad ibni Abdillah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nama dan kebesarannya telah termaktub dalam buku legendaris dunia. Beliaulah yang telah membawa kita dari kultur jahiliyah non rasional menuju kultur Islamiyah yang rasional, yang penuh dengan peradaban dan ilmu pengetahuan di bawah payung ad-dinu Islam wal iman. Ayuhal hadirun al-izzah, di sini kami bertindak sebagai Master of Ceremony will read competition program at this time. Acara yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, merupakan acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Pembacaan tahlil bersama kami letakkan pada tangga acara keempat. Tangga acara yang kelima yaitu Mu'idhah Hasanah yang dilangsungkan doa sebagai penutup. Ayuhal hadirun rahimakumullah, untuk menghemat waktu marilah kita buka acara yang pertama dengan wasilah suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang akan kita lalui bersama tiada halangan suatu apapun. Liridha illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Imam Mahaluddin. Kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Dengan lantunan gema wahyu ilai tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan curahan deras rahmatnya. Ayuhal hadirun wal hadirat yang berbahagia, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Syifal Umam. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, dumateng para masayih, para kiai, ibu nyai, para gus, ustadz ustadzah, sesepuh bini sepuh, ajining sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati. Terkhusus panjenenganipun Romo Kiai Imam Ibnul Mubarak saking Lampung Tengah ingkang tansah kula takzimi. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Muarif, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Sumedang Sari ingkang kula takzimi. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Subandri, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah Sukamaju ingkang kula takzimi. Panjenenganipun Romo Kiai Anwar Rub kula sebataken setunggal-setunggalipun ingkang kula takzimi. Teristimewa
kagem Ibu Kaulo, Ibu Nyai Hajah Laili Ainun Isfiyah. Mugi-mugi mawon panjenenganipun tansah diparingi kesehatan, ketabahan, kesabaran, sehingga saged ngramut utawi didik kaula ugi santri sedaya sehingga dados santri ingkang angsal ilmu ingkang manfaat barokah dunya ugi akhirat. Selajengipun aparatur pemerintah Kecamatan Boy Madang Timur, Bapak Camat atau yang mewakili ugi kagem Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas yang sempat hadir yang saya hormati. Kepada seluruh wali santri, alumni yang saya hormati, seluruh jamaah sholat nariyah, baik sholat nariyah bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang kami hormati, teristimewa kepada aparatur pemerintah desa, baik desa Raman Agung dan sekitar yang telah memberikan sumbangsihnya kepada kami kepanitiaan untuk terselenggaranya acara pada kesempatan pagi hari ini. Dan kepada seluruh jamaah yang hadir di kesempatan pagi hari ini, rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab pertolongannya jualah kita semua dapat berkumpul, bermuajahah di halaman Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah dalam rangka peringatan haul yang kedua panjenenganipun almarhumullah Romo Kiai Haji Muhammad Zainul Ridwan ingkang berkali. Semoga saja pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, marilah kita panjatkan sholawat kepada keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para masyayikh rahimakumullah. Di sini kami mewakili kepanitiaan. Dalam hal ini ingin menyampaikan ucapan beriban terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua, terutama kepada para masyayikh, para kiai ibu kiai yang sampun hadir, sampun rawuh. Mugi mawon atas rawuh panjenengan dados tunggalipun doa keberkahan kagem khususipun Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah ugi kagem kita sedaya. Amin. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh wali santri dan alumni yang masih solid guna terlaksananya pelaksanaan peringatan haul yang kedua Romo Kiai ini. Selanjutnya kepada para kepala desa dan seluruh ketua jamaah Yasin yang membantu memberikan semangat untuk memberikan dorongan dan sokongan agar terselenggaranya pelaksanaan peringatan haul yang kedua Romo Kiai pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya kami selaku kepanitiaan tentunya banyak kesalahan dan kekurangan dari segi dalam kami menyampaikan undangan, terutama kepada para masyayikh dan para kiai, terdapat kata-kata atau tulisan nama yang salah ataupun gelar. Kami mewakili dari seluruh kepanitiaan, dari awal, dari penyambutan, dari penempatan yang kurang berkenan dan lain sebagainya, kami mewakili seluruh kepanitiaan memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon maghfirah. Saya akhiri, wallahul muwafiq
ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Romo Yai sampun rawuh, saya diaturi jumeneng kalih menyambutan panjenenganipun. Nggo Kang selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksirun Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal khawfi qaidi, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, طلع البدر علينا بثنيات الغداء، وجب الشكر علينا، فدعا لله طلع البدر علينا بثنيات الغداء،
Dipun aturaken sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Imam Ibnu Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Kendali Sodo, Bumi Nabung, Lampung Tengah. Sambutan yang kedua yaitu dari Sahibud Dakwah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Lukman Hakim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, terkhusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Imam Ibnu Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Kendali Sodo, Desa Kendali Sodo, Lampung Tengah. Panjenenganipun Romo Kiai Saikhoni ingkang sapunika dereng saged hadir wonten tengah-tengah kita. Salajengipun panjenenganipun Romo Kiai Samsudin, pengasuh Pondok Pesantren Sumberagung. Salajengipun Bapak Kiai Ali Maksum, panjenenganipun Simbah Yai Kiai Imam Rohani saking Sumberagung. Panjenenganipun Bapak Kiai Isa Ansori. Panjenenganipun Bapak Kiai Faiz Faizi ingkang nggih dereng saged hadir wonten tengah-tengah kita. Salajengipun Bapak Kiai Nurkolis. Salajengipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Yusuf. Panjenenganipun Bapak Kiai Saiful Ahmad. Panjenenganipun Bapak Kiai Puryatim. Panjenenganipun Bapak Imam Fauroni. Panjenenganipun Bapak Kiai Sufandri. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Rafiul Basori ugi dereng sempat hadir wonten tengah-tengah kita. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muarif. Panjenenganipun Romo Kiai Gufron. Panjenenganipun Romo Kiai Anwar Rubai, Mbah Anwar Rubai. Panjenenganipun Gus Qaidus Sa'ad. Oh nggih, monggo kita terusaken salatipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Let's go. Hadirin dipun aturi jumeneng. Kita sholawat. Tes. طلع البدر علينا من ثنيات
وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Cek. Dipun aturi matur nuwun nuwun wonten hadirin sekalian. Selajengipun panjenenganipun Kiai Zainal Arifin, panjenenganipun Bapak Kiai Didik Seroni, panjenenganipun Mbah Yai Mbah Jalul. Selajengipun panjenenganipun Kiai Asrori. Selajengipun panjenenganipun Gus Makmun, panjenenganipun Gus Khadik, panjenenganipun Kiai Marzuki ingkang nggih dereng saged hadir wonten tengah-tengah kita. Selajengipun panjenenganipun Kiai Ashad, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abror, panjenenganipun Bapak Kiai Soim, an ingkang terakhir panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sauri ingkang tasih dereng hadir wonten ing tengah-tengah kita sedaya. Pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, khususipun termasuk dumateng panjenenganipun Bapak Kepolisian, sugeng rawuh Pak Polisi, dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ramanagung, Bapak Romanto, ugi Bapak Kepala Desa saking Sumberagung, sugeng rawuh Pak, dumateng Bapak Kepala Desa ingkang kawula nggih dereng apal panjenenganipun. Selajengipun dumateng Ibu Nyai ingkang terkhusus panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Laili Ainun Isfiyah, panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah menika. Selajengipun jamaah sholawat nariyah baik putra maupun putri ingkang tansah kawula hormati, jamaah Yasin putra dan putri dari berbagai daerah ingkang tansah kawula hormati, pengurus ibu-ibu muslimat Oku Timur ingkang tansah kawula hormati, alumni dan wali santri ingkang kawula hormati, santri putra dan putri Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah ingkang kawula sayangi, famili Handai Tolan Al-Maghfurlah
Aba Zainuri Ridwan ingkang tansah kawula hormati, teristimewa panitia penyelenggara Haul Akbar kedua pengajian umum dalam rangka memperingati Haul kedua Kiai Muhammad Haji Zainuri Ridwan, pendiri pengasuh pondok pesantren Raudhatul Hikmah. Selajengipun hadirin hadirat, tamu undangan yang berbahagia, sepindah monggo kita tansah ngaturaken raos syukur kita dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi lantaran rahmat saha nikmatipun Allah, kita sedaya saged hadir wonten ing majelis menika dalam keadaan sehat wal afiat biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Harapan kita sedaya mugi-mugi kita hadir wonten ing menika majelis menika dadosaken amalan solihan, amalan solihah ingkang makbulan indallah. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat ugi salam mugi tetep kaunjuk dumateng ngersa dalem baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun ingkang ngasta saha maringi syafaat benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir wonten ing menika majelis menika pikantuk syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Salajengipun ingkang kaping 3 kawula minangkaning talang atur utawi sesulih atur saking keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah. Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah ngaturaken marhaban bi hudurikum, sugeng rawuh terkhusus panjenenganipun Abah Yai Imam Ibnu Mubarak saking Lampung Tengah. Ugi hadirin rahimakumullah, sedanten kemawon selamat datang wonten ing halaman Masjid Riyadul Ma'wa Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah menika. Sepindah malih kanthi harapan mugi-mugi hadir kita menika dadosaken hadir ingkang angsal barokah manfaat maslahah fitini wa dunya hatal akhirah. Kaping kalihipun kawula minangkaning sesulih atur tawin talang atur saking keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah ngaturaken matur nembah nuwun ingkang tanpa umpami terkhusus pada panitia penyelenggara ingkang sampun maringi tenaga pikiran ugi sedanten kemawon atas terlaksananipun acara pengaosan menika kanthi ucapan matur nembah nuwun ingkang tanpa upami. Salajengipun kawula ugi mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah nyuwun sawab doa panjenengan sedaya terkhusus panjenenganipun masyayikh wonten ing menika majelis supados Pondok Pesantren menika istiqomah amiron ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salajengipun saking kawula pribadi mbok bilih wonten kasar sarunipun rembag soho kirang trep silane ngatur kawula nyuwun gunge samudra pangaksami saking kawula kula akhiri ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Sambutan yang ketiga yaitu dari Bapak Kepala Desa Ramanagung yang akan disampaikan oleh Bapak Rohmanto. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim kami kepada beliau-beliau yang hadir. Yang kami hormati para kiai, terkhusus Romo Kiai Imam Ibnu Mubarak saking Lampung Tengah. Selamat datang. Inilah Desa Ramanagung, Mbah Yai. Yang kami hormati terkhusus ibunda kami Ibu Laili Alun Ispiah selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatul Hikmah. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, selalu istiqomah dalam membimbing putra-putri kami, khususnya di pondok pesantren Raudhatul Hikmah ini. Aparatur pemerintah kecamatan, Bapak Camat ataupun yang mewakili, Bapak aparatur dari kepolisian Polsek Bayamadang Timur ataupun yang mewakili yang kami hormati Koramil Bayamadang Timur atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Kepala Desa, desa tetangga yang sempat hadir, yang tidak kami sebut satu persatu namanya dan tidak mengurangi rasa hormat, yang kami hormati Ketua Panitia, yang kami hormati yang telah bekerja keras dalam acara ini, ibu-ibu muslimat yang hadir, yang kami hormati para alumni pondok pesantren Raudhatul Hikmah yang pada siang hari ini hadir, yang kami hormati seluruh wali santri, yang kami hormati juga para tamu undangan dari segala penjuru yang kami hormati dan yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi karunia nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di pondok pesantren Raudhatul Hikmah ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya mewakili dari pemerintahan Desa Ramanagung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kami membantu seluruh perangkat desa, seluruh masyarakat membantu dalam acara ini kurang berkenan, khususnya panitia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu setahadiri yang kami hormati, tidak terasa sudah 2 tahun ini beliau almarhumlah Kiai Haji Zainuri N. Ridwan meninggalkan kita, mendahului kita. Akan tetapi kita turut mendoakan pada siang hari ini, mudah-mudahan jasa-jasa beliau terpatri di hati kita, khususnya di Desa Ramanagung. Banyak hal Bapak Ibu, jasa saya beliau, terutama beliau salah satu dari beberapa pendiri Desa Ramanagung, tokoh pemekaran Desa Ramanagung, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kami dari pemerintah desa khususnya siap membantu pondok pesantren untuk memajukan desa-desa Ramanagung yang kita cintai ini. Doa kami mudah-mudahan seluruh keluarga, terkhusus pengasuh, Dewan Asadid, santriwan dan santriwati selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan dan selalu istiqomah. Yang selanjutnya, himbauan kepada Bapak dan Ibu sekalian, terkhususnya untuk masyarakat desa-desa Ramanagung, menjelang ini kan menjelang tahun politik Bapak ya. Kami berpesan seluruh masyarakat desa-desa Ramanagung jaga kekompakan, jaga tali silaturahim, agar Ramanagung tetap aman, damai, dan tentram menuju yang dinamakan Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki tangga acara yang keempat, yaitu tahlil bersama, yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Sufandri, dan doa tahlil akan dipimpin oleh yang pertama Romo Kiai Ahmad Samsuddin dan yang kedua oleh Romo Kiai Anwar Rubai. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khadratal kurama wal mukarram, para alim, para ulama, hum warasatul anbiya ingkang kita dherekaken, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Rubai saha ibu, panjenenganipun Romo Kiai Haji Muarif, panjenenganipun Romo Kiai Haji Samsuddin, saha panjenenganipun Yai Topa, lan para kiai-kiai yentunipun ingkang kawula takzimi, kawula suwun barokahipun, khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Imam Ibnu Mubarak ingkang kita ajeng-ajeng barokahipun, Al Mukarramah Ibu Hajah Laili Ainul Isfiyah wa dzurriyyatiha, panjenenganipun Ibu Hajah Iswatul Khairiyah Dimyati ingkang kawula takzimi, kawula suwun barokahipun, lan ugi dhateng para yai-yai lintunipun asatid wa asatidzah min ma'hadil Raudhatul Hikmah ingkang kawula dherekaken, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Kampung Ramanagung, kalih Bapak Kepala Kampung Sumberagung saged dader dalam kula hormati, para jamaah sedaya, santri putra, santri putri Ma'had Raudhatul Hikmah wal mutakharijin wal mutakharijat min hadal ma'had kulluhum ajma'in ingkang kita hormati. Monggo niki wekdal pun 10:30, kita langsung mawon maos kalimah tahlil. Nuwun sewu Abah Bangi, nuwun barokah ya Bah. Nggih. Niki kalih Guse, niki Gus sinten? Nggih, Gus Afif nggih. Orang tahu ketemu nggih kula. Nggih niki calon penerus Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah. Muga-muga dipun paringi lancar lek bibinau saged nerusaken cita-citanipun tiyang sepah. Sebab nggih sampean tugase sik abot, sik panjang, tapi nggih sik enten ibune nggih muga-muga sedanten dzurriyyah saking Ma'had Raudhatul Hikmah niki dipun paringi barokah kalih Gusti Allah. Monggo kita niati dinten saat niki hajat dari Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah, yakni khol Romo Kiai Haji Zainuri Ridwan, dan juga kirim doa Bapak Haji Ridwan, Ibu Hajah Umi Salamah, Bapak Mukhlasin, Bapak Katenu, Ibu Misatun. Dan juga kita berdoa untuk Pondok Raudhatul Hikmah, mudah-mudahan dijadikan pondok makmuron radiyatan mardiyah fitini wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim.
أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لابتغاء مرضات الله تعالى وللشلم وطلب السلامة والبركة والمنفعة في الدين والدنيا والآخرة لاستجابة هذه النية من نية هذه روضة الحكمة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا خضرة لهبيبنا والشافينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأصوله أجمعين الطيبين الطاهرين ببركتهم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا خضرة إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والصحابة والتابعين والمصنفين الأجمعين ولا خضرة من ولي وملية وصل إلى إمام الأربعة وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حجة الإسلام أبي حميد محمد ابن محمد الغزالي ولا خضرة إلى كنجو سنن ولسان وإلى أولياء الله في النهضة العلماء على نهدية إلى خضرة شيخنا محمد كياسم أشعري وكي خليل بنكلان وإلى كي بسري سمسري وإلى كي حسب الله وإلى شيخنا كي خلوي محاسب ماسم شيخنا ومربي رحينا كي دمية دهلا رضي الله عنهم وجميع الأولياء الله من هذه الولاية أجمعين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونخص خصوصا إلى روحي المغفور له رمضي هجي زينوري رضوان رضي الله عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنان في قبره شاء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى روح هجي رضوان وإلى روح إبو هجة أم سلامة وإلى روح بابا مهلس وإلى روح بابا كاتن وإلى روح إبو مساتن وإلى روح من هذه المعهد روضة الحكمة لا يذكر أسماءهم وإلى جميع أرواحنا وأرواحكم لا يذكر أسماءهم أينما كانوا أجمعين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا قدرة إلى من تعلم ومن معلم ومن بنى ومن مقام في هذا المعهد من معهد الروضة الحكمة والمتخرجين والمتخرجات من معهد روضة الحكمة وأزواجهم وذريتهم أينما كانوا أجمعين ببركته أجمعين لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juga kagem Ibu Hajah Laili Ainul Isfiyah saputra wayahipun, mudah-mudahan selalu diberi umur yang panjang dan kesehatan yang barokah sehingga saged nerasakan perjuanganipun Yai Zanuri mewujudkan ma'hadan thayyibatan mubarakan makmuron fid dini wa dunya wal akhirah ajma'in lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا قدرة لجميع أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا إلى من فتح في هذه القرية من قرية Ramanagung nggih Ramanagung wa ru'usi hadhil qaryah min qaryatil Ramanagung waj'al wa man maqama fi hadhil qaryah ajma'ina lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا اغفر 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 لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا أرحم الراحمين ارحمنا يا 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 أرحم الراحمين ورحمة الله عليكم إنه حميد مجيد مستعفئا في السكر مستعفئا في كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبتين إلى الرحمن وسبح بكرة وأصيلا سبحان الله سبحان الله ديه سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده استغفر ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله عظيم أستغفر الله العظيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
ناصر حسبنا الله يا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله وقيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله وقيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله وقيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله وسلم على سيدنا محمد اللهم صل 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 وسلم على سيدنا محمد نود ذكرا قربا إلى الله خرج من المعاصي وفداء من النار فداء لمن ذكر أسماءهم فداء من النار هم وعتقا من النار هم ومغفرة على جميع ذنوبهم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بشيء إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jari karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqomata tatma'u al karamah wa tahsurna biya bibadika salihin bisa'adatul karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ihdina ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim hatta nastraha min Allahumma la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwan sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal wa awsil salama qara'nahu ila khatam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli baitil kiram wa ila khajam wal mursani wa il malaikatil muqrabin wal ulama'il amsyadun sallallahu mujahidin fi sabilillah rabbil alamin. Kusan naruki sultan awliya sayyidina sayyidi Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu kusan ila jami'i arwahi man dzukirat asma'uhum fil kubur kusan ila ruhi Qadri Syekh Kiai Haji Muhammad Zainur Ridwan bi qabrihi ghafar tunubahu wa wasi'a qabrahu wa nawar dharikahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir dharikahum wangsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunqas sabul abyadu minad danas wa abdilhum daran khantanihim wa ahlan khanalihim wa adkhilul jannata wa a'idhum min adzabin qabri wa fitnatin min adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dam maghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min huwarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal makana makan barakan. Allahumma ja'al hadzal mahadan barakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an mubarakan warzqan wasi'an halalan barakan wa amalan mutaqabbalan wa ridwatan wa husnal khatimah. Allahumma sallina wa ahlina wa iyyahum min apatid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidna wa ahlana qaumana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syirki dhair. Allahumma ja'alna jaidaini. Allahumma la taqdhna yaumal qiyamah. Allahumma wafiqnal khair. Allahumma sallina wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyam sarum masaibi dunya waddin. Allahumma dfa'anal ghala wal bala wal wasa wasadaimihan madhara min batanin batin hadza khassa amin bultan musamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal maqdiratana wa ta'lamu hajatina fa'ti su'alana wa ta'lamu fi anfusina faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashshiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu lan yusibana ila ma katabta alaina wa raddina bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqamti lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-'afwa was-salamata wal-'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na minal qur'anil alim wa ma halalna wa ma sallaina wa ma astaghfarna wa ma sabbahna hadiyatan ila hadratin nabiyyika
ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وآل بيته وذريته ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى إلى ما كانوا مشارق الأرض إلى مغارب البر والبحر صلى الله على أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح Kiai Haji Zayuni Ridwan wa ruhi Pak Haji Ridwan wa ruhi Ibu Umi Salamah wa arwahi man dzukiran asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ya Allah taqabbal hasanatihim wa kafir sayyiatihim Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' madkhalahum Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah istirahat yang akan diiringi dengan sholawat. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru. Untuk panitia serban diharap keliling sambil sholawat kita mencari serban keliling. Silahkan kepada segenap panitia serban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Diucapkan terima kasih kepada grup selawat Hasban Nada dari Pondok Pesantren Fathul Ulum Tapus. Hadirin hadirat rahimakumullah, kini tibalah kita pada tangga acara yang kelima, yaitu Mau'izatul Hasanah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imam Ibnu Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Kendali Sodo, Bumi Nabung, Lampung Tengah. Namun sebelum acara Mau'izah ini berlangsung, kami sebagai Master of Ceremony kali ini apabila ada kekhilafan di dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya ilaliko ma'asalamah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ala millati Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Talaban ridha illahi ta'ala fid dunya wal akhirah. Wa bi syafaati habibina syafi'ina qurrati a'yuna maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi karamatil qutbi rabbani Syahmdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Wa bi ma'unatillah ta'ala ala abaina umahatina jami'i muallimina masyaykhina man ajazana ila muntaha, khususan ila sahibil khol Kiai Haji Muhammad Zainuri bin Ridwan, mausuli wa furu'ih, wa man fataha didar min rijalil ghaib rijalus solihin abdal hadil bilad khusi hadis zaman qaddasallahu sirrahum wa nawwara daryahum wa yu'li darajatihim wa da'alaina min barakatihim wa amtir alaina thaqramatihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita harapkan barokah doanya, kita rindukan kehadirannya, bimbingan uswah keteladanannya, semua guru kita, semua orang tua kita, para masyayikh, para khotimul ma'had, teristimewa kepada guru kita bersama Ahinal Karim Simbah Kiai Samsudin, pepunden kula panjenengan sami sedaya Simbah Kiai Anwar Rubai, semua kiai, nafa'anallah bi ulumihim fid dharain, amin ya rabbal alamin. Teristimewa kepada Ibu Nyai Hajah Laili Ainun Isfiyah, sareng-sareng donga nggih. Mudah-mudahan semua guru kita, orang tua kita, masyayikh kita, bunyai wahli baitih oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur panjang, sehat wal afiat, diberi umur panjang, istiqomah, anfa' linnas, diberi umur panjang, sabar dalam membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan sipil ataupun militer, teristimewa jajaran Muspika, Bapak Kepala Desa, semua Bapak Kepala Desa yang hadir, semua yang saya banggakan, saya hormati, juga teriring doa bersama kita berdoa, mudah-mudahan aparatur pemerintahan oleh Allah diberi inayah hidayah kekuatan bisa membawa program kebangsaan yang pro rakyat yang nantinya menjadi masroatul akhirah. Allahumma amin ya rabbal. Juga diberi kemampuan oleh Allah, semoga selalu bisa mengolah, mengembangkan, minimal mempertahankan semua sumber daya yang potensial yang ada di kampung masing-masing, sehingganya ada nilai tambah makmur, tambah guyub, tambah sejahtera. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para undangan, teristimewa santri-santri pondok pesantren Raudhatul Hikmah yang mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam belajar, istiqomah dalam khidmah, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, kelak menjadi siswa-siswi yang minas solihin was solihat, anfa' linnas, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum langsung kita masuk ke poin haul, lebih dahulu mari kita berpikir sebuah dawuh dalam kitab Ihya. Al-Imam Ghazali mengutip dawuh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa berkata, mathalu talibid dunya kamasali syaribi ma'il bahri. Perumpamaan kita semua terkait dengan aktivitas duniawiyah, entah yang jalur pertanian atau perikanan, peternakan, atau menjadi pejabat sipil negara, militer, termasuk menjadi anggota kepolisian, apalagi pejabat publik yang siklus 5 tahunan, mohon maaf, itu kamasali saribi ma'il bahri, dalam menumpuk pundi-pundi kekayaan, jabatan,
status sosial dan lain sebagainya. Itu seperti orang minum air laut. Bapak-bapak udah pernah minum air laut? Belum ya? Ibu udah pernah? Kalau megang garam ahlinya, tapi minum air laut belum ya? Belum. Kata Nabi Isa, dan itu survei membuktikan, kullama istada surban istada atsan. Begitu diminum, bukan haus hilang, tapi tambah dahaga, tambah ngelak. Istada surban, tambah lagi minum, tambah hausnya, tambah lagi minum, tambah hausnya, sampai hatta zurtumul makobir. Kepuasan tentang duniawiyah tidak akan pernah ada ujungnya. Dawuh niki kira-kira cocok mboten? Cocok. Yang punya saetar ingin enggak 2 hektar? Yang jadi lurah pengen enggak nanti jadi DPR? Yang punya 1 rumah pengen enggak punya 2 rumah? Kalau sudah punya 10 rumah, Mbah Din istilahnya istri enggak sah banyak-banyak. Satu-satu saja. 1 di sini, 1 di sana. Nambah anak barep, ngoten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Kulit boleh keriput karena dimakan usia, tapi duit abang kabeh jek genah. Cocok. Mbah Kakung sing pun sepuh-sepuh kula tekon, enten gadis ayu to rondo lewat ngoten tasik ketawis, Mbah. Lah kula tekok tasik ketawis. Padha ya. Masya Allah. Ini yang pertama yang perlu kita waspadai. Yang kedua, kita pelaku sejarah dalam hidup yang durasi waktunya ngendikane Kanjeng Nabi munglir kadya mampir ngombe. Kita siapa? Ibnu Athaillah mengingatkan kita, manusia adalah man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia adalah orang yang tatkala mengerjakan kebaikan dengan niatan baik, bahkan di tempat baik bersama dengan orang-orang baik, itu masih kena efek domino. Masih ada efek domino, rawan nyimpang, bahkan kadang lupa jalan pulang. Kalau niatan baik nggak ada salahnya, niku jenenge malaikat. Kalau kelihatannya baik tapi ternyata ada udang di balik rempeyek, ada lipatan yang tergunting-gunting, mohon maaf, ada yang menari di bawah meja dan seterusnya, niku jenenge setan bin iblis. Lah kalau niat bener enek salahe niku baru kita banget. Menungso menus-menus kakean dosa. Coba kita bayangin sejenak, udah pakai baju koko putih lagi, pakai kopiah, bawa sorban, di tangan ditenteng tasbih, berangkat ke masjid sambil jalan. Subhanallah, nggih suwun. Begitu sampai di masjid kemudian iqomah dikumandangkan. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Allahu akbar la ilaha illallah. Beliau kemudian berdiri sejenak menghadap ke jamaah, koreksi jamaah, istawu sawu sufufakum wattarasu, ayo diluruskan barisan, ojo arang-arang, dirapatkan, seperti itu. Luar biasa, langsung action. Allah
tiba-tiba yang di saku bergetar. Ter. HP-nya ini bergetar. Ada yang ngebel rupa-rupanya. Lupa nggak dimatiin. Pertanyaan saya, Kung, masihkah di dalam pikiran kita 3 perkara, sopo sing nyembah, sopo sing disembah, opo hakikate panyembah, ataukah pikiran kita sudah melenceng? Pertanyaan saya, khusuk napa mboten? Terkontaminasi mboten? Ini manusia banget nih. Manusiawi banget. Niki enten sing sanggup mempertahankan khusuk, tidak masuk dalam hati dan pikiran saat manunggal cipta rasa kecuali 3 perkara. Mulai takbiratul ihram sampai salam, blas ra kelingan liyane. Mangacung. Kang Mujib. Mohon maaf. Ini kita dibingkai pakai baju, pakai imamah. Kita posisi di sop paling depan karena jadi imam. Bersama-sama dengan orang soleh di tempat yang baik. Dengan niatan baik. Dengan aba-aba yang baik. Itu saja rawan ada penyimpangan. Apalagi subhanallah. Saya punya pengalaman, Bu. Waktu itu saya posisi masih kumpul Mbah Din, kumpul sama almarhum Mbah Zainuri. Tapi waktu itu saya ikut-ikutan lelono broto, mlaku Wali Songo. Kebetulan saya bersama dengan sohib beliau Pak Rosid yang kemudian menjadi ipar kula. Saya jalan berdua. Kayaknya 3 bulan itu hampir nggak pernah mandi. Ya, tapi batal wudu ngoten. Atas nggak pernah berganti, cuma bawaan saya. Sekitar jam 5:30, saya duduk di trotoar begini, pakai sarung, pakai kaos bukan baju, bawa rangsel isinya kitab dan Al-Quran, terus tangan saya masih pegang biji tasbih. Tiba-tiba ada beberapa perempuan semok bin montok, beberapa orang menghampiri saya. Saya sih cuek aja. Kenapa? Karena saat itu mohon maaf saya masih tarkul kalam, jadi no comment. Saya masih bisu, saya nggak ngomong apa-apa. Itu nawarin jasa. Apa kata dia? Mas, anget-anget. Nopo? Anget. Saya mikir, terperanjat saya. Apa ini produk yang dia tawarkan? Hah? Kalau membawa rombong kemudian itu bakul, lah itu nggak ada yang dibawa. Apa ini produknya? Ipar saya yang cerdas itu kemudian nawar, piro mbak? Ini nggak saya terusin, nanti saya khawatir ketawa semua. Garis bawahnya apa? Di sore yang terang benderang, saya dengan ipar pakai pakaian yang seperti itu, jelas pakai kopiah, bawa tasbih. Mohon maaf, di rangsel ada mushaf Al-Quran, juga ada beberapa kitab. Di pinggir jalan banyak orang lalu lalang, ditawani. Pripun? Saya nggak GR enggak, karena saya biasa kalau mandi ngaca. Nggih, kula mboten GR mboten, juga enggak SKSD. Saya hanya berpikir seperti itu. Bagaimana? Mohon maaf, kalau turun dari Fajiro pakai dasi, sepatuan, kemudian singgah di hotel. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki, mula perlu engko enek khol iki krana kaya ngene iki dinamika kehidupan.
Bisa dimengerti? Paham? Siapa kita? Man kanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang tatkala punya tujuan baik, di tempat baik bersama orang baik, itu pikiran ngeres masih bisa bias berkembang. Untuk tumakninah istiqomah pure lillahi ta'ala ini susah banget, amat sangat sulit. Makanya Bapak Ibu, ini walau kata orang casing penting, bingkai hati dil niki walaupun di kelabang penting. Mohon maaf, sing naleni seneng, dadi kula kudu melok seneng. Ini yang iket bukan sembarang orang loh. Sinten putrane Maratuwa. Alhamdulillah. Lah sing naleni seneng kok kula ora seneng ya bahaya. Bapak Ibu yang saya hormati, Allahu Akbar. Sehingganya dalam kondisi yang seperti ini, artinya apa? Manusia labil. Mohon maaf, Al-Quran dalam saku, baju koko dalam badan, kopiah tidak pernah lepas dari kepala, tapi kejahatan masih bisa saja terjadi. Niki menungso, manusia banget. Mohon maaf. Sementara yang sisi di luar awal tadi nopo, masalu saribidun nopo, masalu tolibidun ya kamasali syaribil khamri kullama istada surban istada atsan. Perumpamaan kita terkait materi, jabatan, tahta, wanita dan lain sebagainya, niku nggak akan pernah ada sepuwe ndenek tuweke nom selalu, sing blawur netrane, sing sudarungon talingane, nuwun sewu, sing ngompong untune. Tapi urusan kaya ngoten niku masya Allah. Ngoten. Mung karek wani apa ora nek karekan. Pripun batin? Oleh karenanya mohon maaf, Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kepada kita, Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan kepada kita, wa ma ubari'un nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Kata Nabi Yusuf, sekalipun aku dimaksum di mahfud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun aku melangkah Allah takdirkan malaikat Jibril mendampingiku, sehingganya aku ketiduran beliau membangunkan, aku lupa beliau mengingatkan, aku kendor beliau memberi motivasi. Kata beliau, wa ma ubari'u nafsi, pun demikian kemauan nafsuku tidak akan semuanya aku turuti. Kemauan-kemauan seperti itu akan aku batasi, karena kalau dituruti innan nafsala ammaratum bisu, dia akan mengajak kita melakukan hal-hal yang fatal, hal-hal yang buruk. Ngoten napa mboten? Nggih, nggih, subhanallah, subhanallah. Kalau yang dikatakan Al-Busiri malah lebih ekstrim. Apa kata Al-Busiri di dalam kitab Burdah? Wa nafsu katifli in tuhmilhu sabba ala hubir rodoi wa in taftimhu yang fatimi fasrif hawaha wa haddir antuwaliyahu innal hawa matawalla yusmi aw yasimmi. Nafsune kula jenengan sami Mbah Kakung Mbah Putri
itu katifli, seperti anak kecil, seperti cucu kita, seperti anak kandung kita, seperti anak tetangga. Intuh milhus, kalau dibiarin, nggak suruh sekolah, nggak suruh mondok, nggak suruh ngaji, nggak diajarin adab, semua fasilitas yang dia mau kita kasih. Apa kata Al-Busiri? Sabba ala hubir rodoi, keinginan untuk menuruti hawa nafsu, terutama nopo mboten iso disapih kalih kasenengan berupa seneng nenen, seneng nyusu, ini tidak akan pernah bisa hilang, apalagi bayi lanang. Punto jenggoten terus jenggoten, kok bayi lanang podoe. Makanya penting kata Al-Busiri, wa intab timhu yang fatimi, lek disapeh kesape ning kudu dipisah. Wong dipisah ngoten mbasa tuwek nggih balik neh nggih Mbah nggih. Balik mboten? Nggih alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kita terlahir saking garbo ibu, semuanya gigi belum tumbuh, bahkan gigi susu dereng enten. Umpomo anak-anak lanange kula jenengan sami terutama lahir untune padha kalih bapake, masalah mboten? Kula teko masalah mboten? Masalah. Belum bisa mengendalikan emosi. Pas jengkel kalih mae, nenen terus digeget. Sinten sing rugi? Bapake. Astaghfirullahaladzim. Oleh karenanya mohon maaf, aksiru dzikra hadzimil ladzat, ngendikane Kanjeng Nabi. Kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, dimotivasi, dianjurkan untuk selalu dan selalu sering-seringlah ingat kepada kematian. Karena apa? Ingat kepada kematian, entah melakukan apa, entah haul mitung dino, 40 hari, 100 hari, mendak sepisan dan seterusnya. Haul seperti ini niku fiha tadzkirah, di situ ada pendidikan, ada pelajaran yang harapane kula panjenengan sami walaupun nopo tahu dosa, tahu salah, karena dengan mengingat kematian kita kemudian diingatkan kembali kepada tujuan hidup di dunia yang sebenarnya. Harapannya kalau kita belok, okelah ke warung, tapi tidak lupa ring road, tidak lupa jalan pulang. Allahumma amin ya robbal alamin. Mohon maaf, lupa jalan pulang ini kiri bahaya Mbah. Oleh karenanya haul ini penting, nuju hari penting, 40 hari penting, agar nggak lupa jalan pulang. Karena kalau lupa jalan pulang parah. Saya contohkan satu. Ibu, mohon maaf, tatkala panjenengan berbuka puasa seharian penuh, karena puasa tidak makan tidak minum, proyek pun nggak boleh produksi. Program kerja diganti malam hari, siang hari no way, nggak boleh. Mohon maaf, karena sesuatu hal, taruhlah segi finansial kita nggak seperti tetangga, hingga puasa itu sama dengan puasa yang tahun kemarin. Waktu berbuka puasa ketemunya cuma sayur asem, sambel plelek, lawe gereh petek, segone liwet lemes 05. Begitu kurang 10 menit dada berdebar-debar,
Lisoim farhatani, bagi orang yang berbuka puasa itu ada dua kebahagiaan, termasuk bahagia tatkala berbuka puasa. Apa yang terjadi? Semakin dekat semakin bahagia, semakin dekat semakin dahagia. Begitu kentongan dipukul, apa yang terjadi? Beduke ureneng, akhirnya sing beduke lesane dewe-dewe, rong dong 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 dong, blang blang blang. Enak mboten? Lezat mboten? Seger mboten? Orang sehat, orang terpelajar akan berkata subhanallah, alhamdulillah, enak. Subhanallah. Akhirnya tambah lagi, kolak dimakan, kopi diminum, cucu lewat dipanggil, mbah jaluk sitok jajanmu. Hingga giliran selesai sholat taraweh, capek lelah, akhirnya duduk agak terkantuk-kantuk. Wah, khawatir besok nanti malam ketiduran bablas nggak bisa bangun sahur. Akhirnya mentong ngiras-ngirus sahur. Mentong ngiras-ngirus sahur. Mohon maaf. Akhirnya makan. Dalam hati apa yang dirasakan? Dalam pikiran apa yang dipikirkan? Oh, ternyata enak yang tadi. Ngoten mboten? Ternyata enak yang tadi waktu berbuka puasa. Nasi yang diambil masih dari Magicom yang sama, bisa jadi piring yang untuk makan dari piring yang sama, karena piring waktu berbuka puasa sudah dibersihin, sudah dicuci. Yang diambil dari rak piring yang sama, yang nyayur sama, kokinya sama, tapi waktu berbuka puasa karena sebelumnya haus, sebelumnya makan, maka rasa nikmatnya terasa. Alhamdulillah. Begitu mentong campur sahur, khawatir tidak bisa bangun, hati kecil berkata, oh ternyata enak yang tadi. Enten kong ngalami bu? Coba niki pun berbelok nih. Hati sudah tidak bisa jujur, akal sudah tidak nopo niku pun boten permono. Ya Allah, ini kalau kita garis bawahi apa? Mohon maaf, dalam rangka urip saderma nglakoni lir kadya banyu mili kang dumadi kersane Gusti. Urip saderma nglakoni lir kadya banyu mili kang dumadi kersane Gusti. Sareng-sareng sholawatan riyin. Sholatullah salamullah, monggo ala Toha sing banter. Sholatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
yang saya hormati, kalau kita yang suka ngaji saja punya pengalaman seperti ini, mohon maaf, lalu bagaimana yang tidak suka ngaji? Berarti nopo? Mengingatkan diri sendiri akan kewajiban hidup, menyadarkan diri sendiri bahwasanya pesta pasti berakhir. Niki penting. Agar supaya nopo kula panjenengan sami mboten nuwun sewu, mboten menyesal di kemudian hari. Sinten lho sing menduga Akhinal Karim panjenenganipun Mbah Yai kemudian tiba-tiba berpulang, Allah memanggilnya. Kalau nggak salah waktu beliau singgah di unit 7 di tempat ipar kula sempat ngobrol niku kurang 2 bulan atau 3 bulan, tasik guyon nggih, tapi tiba-tiba coba pikirkan, kalau ini terjadi di saat kita masih dalam kondisi lupa, belum pulang ke ring road, belum kembali kepada Allah, belum ngikutin napa niku sawah-sawah syariat, belum menggarap ladang-ladang syariat, apa yang akan terjadi? Masya Allah, saya punya kenalan kawan juga dulu waktu di SD bareng. Kalau beliau Mbah Jainuri pernah kumpul kalih kula di Kuwagian, juga pernah kumpul diseputi banyak Darul Ulum di saat sama-sama aliyah belajar pagar nusa kalih Pak Pur. Alhamdulillah wonten generasi pagar nusane wau. Alhamdulillah. Dan kemudian waktu 2013 ibadah haji, saya bersama istri ingin masuk ke Mas'ah lewat kamar mandi, kemudian istirahat di belakang gedung. Ternyata dari jauh ada yang lewat, saya pikir, saya lihat kok nggak asing siapa beliau. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, alhamdulillah ternyata dulur lanang. Saya nggak bisa ngomong, bengong saya, ya karena nggak punya rencana dan juga nggak ada informasi kalau di tahun itu Akhinal Karim berangkat menunaikan ibadah haji. Saya nggak dapat informasi. Saya pun mohon maaf nggak dengar kalau salah satu ahli bait dalam Kuwagian juga menunaikan ibadah haji. Saya nggak tahu, mohon maaf. Tiba-tiba Masya Allah, beliau pun juga terkejut, nggak duga kalau di luaran Mas'ah gedung itu bertemu dengan saya. Akhirnya nggak bisa ngomong, tapi pipi basah karena lama nggak ketemu, kangen juga, akhirnya pelukan. Alhamdulillah sakit ketemu jenengan. Ini seger di kepala saya nggak bisa melupakan itu. Momen-momen seperti itu. Akhirnya ngobrol sebentar, kemudian kita saling mendoakan. Terus beliau pulang ke maktab, saya masuk ke Mas'ah ingin deres Al-Quran di area Mas'ah. Waktu itu kurang lebih seperti itu. Dan dengar-dengar kemudian hari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu terutama ahli bait, beliau itu tipikal santri yang luar biasa. Setahu saya sepanjang di aliyah beliau istiqomah. Mohon maaf, aliyah DU kemudian GBDU kala itu tempat di mana kita bersama beliau sekolah. Waktu itu siswanya kalah banyak dibanding gurunya. Sekolah anyar. Nggih. Mohon maaf, sekolahan swasta.
yang gurunya subhanallah kalau nggak punya idealisme, nggak punya ruhul jihad, karena banyak kesibukan dan tanggung jawab, ya harap maklum kadang berangkat, kadang juga nggak berangkat. Tapi akhinal karim, saya saksi hidup aktif, nggak masalah guru nira mangkat, aktif. Mohon maaf, loh ini penting kita ketahui, terutama hari ini. Mohon maaf semua siswi pondok pesantren napa Raudhatul Hikmah, mohon maaf, Mbah Zen niki meninggal dunia napa mboten? Tasik sugeng napa pun sedo? Saya tanya sampean murite, sampean wali murid, sampean jamaah, sampean tanggane, Mbah Zen ki jek sugeng napa pun sedo? Sedo. Kalau menurut saya tasik sugeng. Pripun? Tasik sugeng. Bu, Pak Zen hari ini hadir atau enggak? Mana? Subhanallah. Mohon maaf, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan sekali-kali kita berani punya persangkaan apalagi meyakini para anbiya mursalin, para syuhada solihin, para ulama tatkala meninggal dunia itu totalitas mati semua. Jangan sekali-kali punya persangkaan seperti itu. Allah yang mengingatkan, mboten kula. Allah yang memberi kesaksian, bukan kula. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mohon maaf, beliau hidup seperti syuhada yang lain, seperti ulama yang lain. Beliau hidup. Anda ziarah, beliau tahu. Bahkan mohon maaf, di dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Juzi mengatakan di dalam beberapa bab, Allah izinkan, Allah anugerahkan kepada para syuhada, kepada para ulama untuk sesekali pulang hadir melihat keluarganya, agar beliau bisa mendoakan keluarganya. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki mohon maaf untuk santri semua, seperti halnya Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam syahadat kita, beliau bukan hanya hidup tapi hadir. Dalam iman kita bukan hanya hidup tapi hadir. Hadir dalam bentuk ilmu pengetahuan, hadir dalam bentuk iman, hadir dalam bentuk akhlak karimah, hadir dalam bentuk sifat wajibnya. Mohon maaf, barangkali loh, kalau beliau tidak hadir, mungkin hari ini kita tidak duduk di sini. Betul? Betul. Beliau hadir dalam pikiran kita, beliau hadir dalam hati kita. Bahkan kita melakukan aktivitas untuk pribadi kita pun, beliau kadang-kadang dalam kesadaran kita selalu ada, selalu bersama dengan kita. Oleh karenanya santri semua, mohon maaf, kewajiban kita untuk berkhidmah kepada guru itu bukan hanya sepanjang guru masih hidup. Kewajiban kita berkhidmah kepada guru bukan hanya sepanjang, mohon maaf, kita masih jadi siswa-siswi di dalam pesantren. Bahkan guru telah meninggal dunia, apalagi guru masih hidup, hanya saja kita telah pindah tempat tidur karena telah menikah. Mohon maaf, itu jangan sampai kita mengatakan seperti kebiasaan yang kurang baik. Kula nate mireng Mbah Yai, ngoten, enten tiyang ngendikan,
Mbah Yai pangapunten Mbah Sepuh nika bekas guru kula. Saya tabayun konfirmasi, guru di mana? Waktu SD. Teng mriki nggih enten bekas guru. Mboten kula teka, teng mriki nggih enten bekas guru. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua yang berkesan sampai hari ini kepada saya, man sanna sunatan hasanatan al hadis au kamakol. Pak Din barangkali ingat dan bisa memberi kesaksian. Kewagian di mana kita semua dulu belajar bersama adalah pesantren yang riwayatnya dulu adalah pondok sepuh, pondok kilatan. Kemudian berdiri enten Madin Tarbiyah. Niku adalah kreativitas daripada para santri yang musyawarah kemudian sowan dalem matur kepada Romo Yai. Satu di antara kawan-kawan yang kemudian sowan dan menjadi nopo niku mohon maaf sekaligus menjadi murid tarbiyah di era-era pertama adalah gurune panjenengan Akhinal Karim Nun Sewu. Jadi sampai teko kiamat pun mohon maaf, jangankan hanya beliau berpulang ke rahmatullah 2 tahun silam, sampai kiamat pun Fathul Ulum diniyahnya masih bekerja, maka beliau masih akan mendapatkan royalti. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya napa awon? Saya niki, makanya tadi saya dengar beliau di sini juga merintis bersama-sama nopo untuk membuat jamiahan nariyah ya. Bahkan ada di beberapa pos. Itu salah satu dari beberapa yang bisa kita baca, bahwasanya beliau punya ide-ide kreatif yang kemudian angfa linas, ide-ide kreatif nopo untuk berkumpul bersama melakukan hal yang baik, lebih baik. Mohon maaf, itu beliau luar biasa, terbilang subur. Waktu di sekolahan, mohon maaf, beliau bukan hanya selalu bintang kelas, tapi yo ketua kelas. Nun sewu, luar biasa. Nah, ini perlu saya sampaikan agar kita semua, terutama ahli bait, siswa-siswi bisa bangga jadi keluarganya almarhum, bisa bangga, bisa syukur menjadi muridnya almarhum, bisa bangga, bisa syukur menjadi tetangganya almarhum, karena ternyata terbukti apa yang beliau lakukan manfaat. Macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Beliau wafat berpulang ke rahmatullah, meninggalkan berbagai macam perbuatan baik, bahkan bukan hanya di tempat kita Rahman Agung ini, tapi juga ada di bagian Seputih Banyak, Lampung Tengah, juga ada di Pare, di Kewagian, juga ada di Medion di tempat Mbah Slamet, dan masih ada di tempat-tempat yang lain. Ngoten, ini perlu kula sampaikan berhubung kula rencange beliau sesekali walaupun sebentar kumpul ketemu kalih panjenengane. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, dengan demikian insya Allah kalau kebaikan orang tua kita serap, kita kenang, kebaikan guru kita serap, kita kenang, melalui haul yang seperti ini misal, atau dengan momen-momen yang lainnya, mudah-mudahan buah jatuh tidak jauh dari batangnya. Allahumma amin ya robbal
alamin. Kenapa kula matur ngoten? Sakniki kathah buah jatuh blotong, buah jatuh enggak genah tibone. Enten boten? Enten boten? Subhanallah. Mohon maaf, bapak-bapak, kita semua pernah jadi murid, paling tidak di SD, di SMP, nggih? Sing sepuh-sepuh teng SR, kita semua pernah jadi murid, paling tidak level langgaran. Di zaman langgar-langgar angkring, lantainya tasik gedek akeh, tinggine. Mohon maaf, niki sing sepuh-sepuh. Pertanyaan kula, napa nggih pendak lebaran jenengan silaturahmi tenggene Pak Guru niku mesti? Boten kula tekon, mesti. Boten. Tambah putrane jenengan dititipne guru-guru untuk dipinterne. Krana kula panjenengan sami bukan napa kapasitas sebagai guru, akhirnya dititipne. Nuwun sewu. Sepanjang putrane tasik ngaji teng mriki, setahun ping pinten sampean sowan? Setelah putrane tamat kemudian pindah le turu, mbuh neng gene maratuwa apa balik neng omah atau pindah pondok. Niki nggih tasik tiap tahun sowan mriki. Tasik boten. Lah nggih, yang secara fisikal faktanya mohon maaf seperti itu. Kita akan semakin menjumpai diri kita jauh dari guru, jauh dari orang tua. Kapan? Mohon maaf, tatkala ada problematika hidup, misal enten tekon ngaten tentang hukume apa ngono, misal hukume haji dana talangan. Pertanyaan saya, biasanya cik telaten buka kitab sing biyen diwaca teng pondok napa tekon Google? Google napa buka kitab? Subhanallah, jujur pripun? Lah ya, kalau secara fisik kita sudah tidak mau silaturahmi kepada ahli bait, kemudian mohon maaf secara ilmiah kita tidak lagi mau menghampiri kitab membuka, di mana tatkala santri mau ngambil kitab membuka secara memorial hubungan dia dengan gurunya, dengan abah yai otomatis akan bersemi kembali. Sehingganya kedekatan antara murid dengan guru dalam napa niku nika akan terasa. Lah sakniki wis ra tau mara pripun? Kemudian nek enek masalah tekoke kalih YouTube atau Google. Buah jatuh blotong. Akhirnya buah jatuh blotong. Enten kula ki tekok tenanan, Allah mirsani malaikat nyatet. Enten tiangnya nggih enten sing mireng. Bapak Ibu, Al-Ghazali berkata, barang siapa mengaku menjadi muridnya seorang syekh, barang siapa mengaku mengikuti salah satu madhab, akan tetapi yang dia lakukan tidak seperti yang dilakukan oleh guru tersebut, tidak seperti yang dilakukan oleh imam madhab tersebut, mohon maaf, yang dia sebut pun seringkali orang lain, bukan menyebut nama imam madhab tersebut. Iktikadnya akhirnya bergeser, tidak seperti iktikadnya pure masayih tersebut.
maka wadalikal imam wadalikal masyayikh khosmuhu fi yaumil qiyamah, maka guru nanti bisa menjadi musuh dia di hari kiamat. Tiba-tiba enten murid ngaku, tekoni malaikat, sampean muridé sapa? Jawab muridé Mbah Zainuri, muridé Mbah Din, muridé Kang Mujib dan lain sebagainya. Dikoreksi kalih malaikat, ngoten, Nun sewu, dikoreksi niki kalih malaikat, ditekoni bla 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 bla, niki bahaya niki. Makanya Al-Mahfurlah Hadratus Syekh Romo Ki Ahmad Shadiq Brajadewa pernah ditanya oleh jamaah, bah jenengan niku pun sepuh, jenengan tanpa kerja, jenengan pun cukup bahkan turah-turah, kok tasik-tasikin jenengan kersa teng ladang. Jawab Mbah Yai niku sederhana, anu lho ngger, deloken to ning guriku, ning kanan kiriku ku ana akeh bocah-bocah. Piye jawab pikiran, nek umpama sok ning akhirat ditimbali malaikat, lah sampean tomak nyapa? Jawabe ra kerja. Lho sampean ra kerja nurun sapa? Jawabe dene nurun Mbah Yai. Kalau faktanya memang aku ora tukang kerja, ya aku iso digebuki malaikat, nggih. Lah dengan aku gelem kerja, ora mung mulang, bukan hanya aku terhindar sangka tomak, tapi Allah ngersakno aku sok duwe keris iso jawab, iso endo nek ajeng di napa? Ajeng di salah-salahno karo murid. Ngoten. Singgane aku iso ngomong nger ning ngarepe malaikat. Tidak ya Allah, ya malaikat tidak. Dia bukan muridku. Tolong kau lihat catatanku, apakah aku pengangguran seperti dia, apakah aku tomak seperti dia. Tolong kau lihat, bukankah dalam catatanku aku juga melaksanakan tugas bekerja sebagaimana yang Allah kehendaki. Aku juga tipikal pekerja keras. Nuwun sewu niki sing medeni. Murid-murid monggolah kembali napak tilas akhlak karimae gurune dhewe. Monggo kula panjenengan sami mempelajari, memahami akhlak karimae gurune dhewe-dhewe. Aja sampai mengke terus kemudian kadoan lakon, ketemu wong sing aran ketemu kleru, ngatos-ngatos ngoten. Saged dipun tampi nggih Bapak Ibu jamaah ingkang minulya kinurmatan ingkang kula hormati. Dari sini kula jenengan sami kalau mampu menyerap, menyimpulkan alur pembicaraan awal sampai detik ini, maka kita bisa mendapatkan banyak kesimpulan. Beliau pantas jadi guru, pantas ditiru karena ada bukti akhlak baik, perbuatan baik, tinggalan baik. Cocok? Di antaranya sing meger-meger sakniki ngeten niki. Santri niki nuwun sewu. Pak Zen ini walaupun turu tangi turu aja kok nilai ndak kerja, mergo walete panggah ngiler. Pak Zen ini walaupun nyekel HP linggo sedina aja kok nilai ndak kerja, sawahe panggah panen, sapine panggah mana. Pripun? Jangan sampai nilai pengangguran sukses terus nggih pembenaran ning omah. Wong tua repot ra gelem bantu, wedhus mbak-mbak ra gelem ngarit, peh ra dikongkon bapak, peh ning pondok mirsani Mbah Yai namung tengok. Awas kuwi, besok iso dikentesi malaikat jenengan. Masya Allah. Niki kreativitas yang luar biasa, yang tatkala ini dianggap uswah kali semua murid, kemudian diserap, diwarisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yakin ilmune sampean manfaat dunya, manfaat akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin.
Niki enten formalin mboten niki? Enten formalin mboten niki? Namung diniyah. Nggih. Enten sing nyambi sekolah mboten? Wonten. Adoh. Cerak nggih. Nggih. Lah niki termasuk Mbah Den kula sing salut niki. Kok ejek enek pondok diniyah salafiyah ora seatap kalih pendidikan formal, mampu bertahan bahkan setelah beliau berpulang. Loh, niki luar biasa loh niki. Nuwun sewu, niki luar biasa. Soalipun Bapak Ibu, nanti yang akan kita jumpai kalau kita mau studi banding,